पाकिस्तान पासपोर्ट लैके सर्बिया तो बोसनिया एंट्री करन लगा मैं ते अपनी गड्डी ते वेखो की बनदा। पर यह मेरे को यूके का मल्टीपल वीज़ा वैलिड वीज़ा ते ओहदे ते आंदे भी एंट्री मिल जूगी। हुण वेखो की बनदा। किसी डराया भी है भी शायद मैं बोसनिया एंटर नहीं कर सकता, बाकी बाल्कन रीजन ने कर सकते। मेरे को यूके वीज़ा सो सारे दसदा जावां जिहदे कोई यूके अमेरिका कैनेडा या शेंगन वीज़ा वो सारे एंटर कर सकते ने ये बाल्कन रीजन पूरे दे विच। लो भी जिहदा डर सी ओही होया। बोसनिया ने एंट्री नहीं दी पाकिस्तान पासपोर्ट ते यूके का मल्टीपल वीज़े ते बोसनिया ने एंट्री दी, सर्बिया भी दी है। तो हुण फिर मैं मूव कर लगा मॉन्टीनैग्रो का। इत्थों 4 घंटे का मॉन्टीनैग्रो। एक अचार है इन्हां दा ना, ये भी जिवें आपां ने अचार पाया हुंदा, ये भी अचार है ते खट्टा मिठा जिहा हुंदा। मैं क्या लै लैने राह च किते रोटी रोटी बॉर्डर ते नहीं भी लभदी। ते आ जूस ये दोवें बने आ 1800 दे ते 15 यूरो का। चलो टेस्ट करदा मैं किदां दा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं नासर ढिल्लों, तुसीं जुड़े हो साडे चैनल पंजाबी लहर ते अज दा एक होर व्लॉग लैके तुहाडे रूबरू हाँ। पिछले 2 दिन तो मैं बाल्कन रीजन की सैर ते टूर ते ते बेलग्रेड सर्बिया घूमन डया। 2 दिन पूरे घूमे उत्थे ते अज मेरा इरादा भी आपां बोसनिया क्रॉस करिए। बाल्कन रीजन का एक सारे नाल वड्डा जिहड़ा कंट्री आ वो बोसनिया। सो उधर का इरादा मैं क्योंकि पिछले तुसीं व्लॉग वेखे होणगे, मैनूं थोड़ा जिहा कंफर्टेबल हुंदा भी अपनी गड्डी ते घूमिया जाए। तो मैनू दूसरी गड्डी बस से या उदा का थोड़ा जहा वो चक्कर चुक्कर आउण लग पैंदे। सो ज़्यादा कोशिश होंदी है भी अपनी गड्डी लई जाए तो उहदे ते घूमिया जाए। सो कंपैरेटिवली मैं करन डया सा फेयर नूं भी बस का या जे फ्लाइट लैके जाना तो उन्हों का फेयर कितना। तो बिल्कुल थोड़ा जिहा उहदे नालों मैनूं लगदा भी महंगा पैंदा होगा, लेकिन बहुत सस्ता। जे तुसीं 3-4 दोस्त आउंदे जे घूमण वास्ते इत्थे बाल्कन रीजन का, तो उन्होंने वास्ते गड्डी लैना तो इस तरह ही है भी जिवें तुसीं फ्री घूमदे जे। 40 यूरो की गड्डी है, जिवें आ मैं एक वॉक्स वैगन लई है, एक क्रॉस यूएस भी है। 40 यूरो इहदी है। फिर इस तो बाद एक इन्हां दा ग्रीन कार्ड बनता भी कंट्री क्रॉस करने वास्ते। उस तो बाद इहदी इंश्योरेंस 50 यूरो दे विच पर डे तुहानूं 24 घंटे च मिल जाती है। जे तुसीं 4 दोस्त दे वेख लो भी तुहानूं किन्ने किन्ने आउणे, 10-10 12-12 यूरो पर डे आउणगे। सो मैं 11 दिन वास्ते आपां रेंट कीती है। तो आप हम सारे ने पहलों अज जावांगे नोवी सैड। इत्थे इन्हां दा ही सर्बिया का ही एक है छोटा जिहा उत्थे फोर्ट है, वो वेखांगे। सो ये गड्डी जे होर किसे लैनी होवे, किसी दोस्त ने लैनी होवे, वो भी तुहानूं अंदर आओ, गर्मी बड़ी है, मैं अंदर जाके दसदा। लो भी गड्डी तुहानूं विखा गड्डी है नवीं 0 मीटर चेक चुक करके ना मैनूं दे दी है। तो ये वॉक्स या क्रॉस है, मतलब पूरी यूएसवी नहीं गी, जिवें अपने क्रॉस टोयोटा की क्रॉस है इस तरह है। वॉक्स टेगो लई आ। तो ये डॉकूमेंट जिहड़े आ जिवें मैं तुहानूं दस्सण डया सा भी सानूं पैंदी किन्ने च है। मतलब आ साडा एग्रीमेंट इन्हां नाल हो गया। एक तो एग्रीमेंट चाहिदा हुंदा, ये मेरे को उन्होंने एग्रीमेंट लै लिया। दूसरा कुछ पैसे जिहड़े क्रेडिट कार्ड जिहड़ा ना फ्रीज कर लेंदे भी जे खुदा ना खास्ता इंश्योरेंस की लोड़ पै जाए। तो आ गड्डी का कॉपी, आ ग्रीन सर्टिफिकेट है, ग्रीन कार्ड जिन्हों कहते। सो आ ग्रीन कार्ड जो वैलिड होंदा वा, जो तुसी बाल्कन रीजन के सारे कंट्रीज़ दे जाना, उत्थे तुसी ये बॉर्डर ते विखाओ तो अपना वीज़ा वगैरह विखाओ तो चले जाओ। क्योंकि मेरे को वीज़ा है नहीं गा। सो मैनू थोड़ा जिहा किसी डराया भी है कि शायद मैं बोसनिया एंटर नहीं कर सकता, बाकी बाल्कन रीजन ने कर सकते। मेरे को यूके वीज़ा। सो सारे दसदा जावां जिहदे कोई यूके अमेरिका कैनेडा या शेंगन वीज़ा वो सारे एंटर कर सकते हैं ये बाल्कन रीजन पूरे दे विच, जिहदे विच बोसनिया आ जांदा, सर्बिया आ जांदा, फिर अगे मॉन्टीनैग्रो आ जांदा, फिर उस तो बाद नॉर्थ मैसेडोनिया अल्बानिया आ जांदा। सो ये सारे तुसीं एंटर कर सकते जे। हाँ जी, तुहाडे कोल वीज़ा हैगा शेंगन का तो फिर जारी गल है, उत्ते तुसीं क्रोशिया भी घूम सकते जे। क्रोशिया भी बाल्कन का हिस्सा रहा। सलवीनिया जा सकते जे, वो भी बाल्कन रीजन का हिस्सा रहा। सो पिछले वीडियो दे विच ऑटमन अंपायर्स दे जिहड़े जिहड़े सन उत्ते आपां डिस्कस कीती सी। सो ऑटमन अंपायर्स जिथे जिथे रहा सो वो सारा आपां घूमना
ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੇਟਵੇ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮਨਸ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਕੋ ਕਰਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ, ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 3-4 ਦੋਸਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ, UK ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। 4 ਦੋਸਤ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਲਓ ਤੇ 10-12 ਯੂਰੋ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣਾ ਵੀ YouTube ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਨੋਵੀ ਸਾਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਖ ਸੌਖ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਨੋਵੀ ਸਾਡ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਵੀ ਸਾਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਵੀ ਸਾਡ ਵੀ ਆਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਰਪ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵੀ ਸਾਡ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਟਰੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਲਾ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੈਬਸਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਟੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਨੋਵੀ ਸਾਡ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਸੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਵੀਨੀਅਰਸ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਖੇ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨੋਵੀ ਸਾਡ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਡੈਨਿਊਬ ਰਿਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਨਿਊਬ ਰਿਵਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੱਖਰੇ ਜੰਦਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਸੀ? ਲੈਗਜ਼ਮਬਰਗ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਲੈਗਜ਼ਮਬਰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੰਦਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ
ਆ ਤਾਲੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ। मतलब ये भी मूर्ख अपने नहीं कल्ले है, सारी दुनिया च है। सारे ताले ताले मारे। आ थोड़ा थोड़ा जिधर नजर जाती है इतों शहर का नज़ारा जरा सही नज़र आता। यह नवीसैद शहर है। अच्छा, नवीसैद शहर मेरे पिछे दिसदा भी इसकी पॉपूलेशन बहुत ही वड्डी नहीं, 4 लाख की आबादी है। तो लेकिन ਇਹਦਾ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਕ ਵਾਲਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਸਾਦ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੀਂ ਸਾਦ ਦਾ ਫੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਨੌਵੀਂ ਸਾਦ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹੈਬਸਬਰਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਖ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਗੇਟਵੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨੌਵੀਂ ਸਾਦ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਲੀਮੀ ਮਿਆਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਨੌਵੀਂ ਸਾਦ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛਾਂ ਛੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਛਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ। ਉਹ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਰਬੀਆ ਚਲੋ, ਬੋਸਨੀਆ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਫੋਰਟ ਦੀ। ਇਹ ਟਨਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਟਨਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ, ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟਨਲ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਣਾਏ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਡੈਨਿਊਬ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨਿਊਬ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਬੀਚਿਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਲ ਦੁਆਲ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਈਏ, ਤੇ ਆਹ ਪੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਡੈਨਿਊਬ ਰਿਵਰ ਦਾ। ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ
ਫਿਰ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਅਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਈਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਨੋਵੋ ਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਹ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੀਆ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਸਨੀਆ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਵੀ ਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਬੋਸਨੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਬਾਰਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਫ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢਾਬੇ ਢੁਬੇ ਮਿਲੇ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਤੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਡੇ ਆ, ਵੀ ਆ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਬਰਾਂਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਚੂਰ ਕੁਛ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, all these are the wine whiskey? Syrup, sokovi, Juice? yes. Oh, okay. I šnaps, अच्छा syrup उते लिखा borovnica, Borovnica. da. And this one? Breskva, kajsija breskva, Breskva. aprikot, Okay, apricot. da. Jagoda, And this one? kajsija, Kajsija. aprikot, breskva. Sherry, Sherry. da. Mix. Mix. To- This one the mix? Da, to, sve. Okay, all. Da. And what is the price of this one? Tak malo i vode. Akva. No, price. Sprite. How much money? Aha, razumem. Ali se pravi tako malo i akva. Okay. A to je dinara. 1000 dinara. 1000 dinar. Da, 8,5 eura. हाँ 85 दी दूँ मैं। 8,5 euro ili 1000 dinara. ਜੇ ਤੇ ਜੂਸ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪੀ, ਨਾਲੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਫਰਾਂਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਤੇ ਪਿਆ ਜੂਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣੂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸਾਡਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟਰਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਵਾ ਇਹ ਜੂਸ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਂਡੀ ਬਰੂੰਡੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੂਸ ਹੈ। ਜੂਸ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਅਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਚਾਰ ਆ ਤੇ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਜੂਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਆ 1800 ਦੇ ਤੇ 15 ਯੂਰੋ ਦਾ।
ਚਲੋ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ ਗਿਵ ਮੀ। To. ਓਕੇ। ਵੈਸੇ 4 ਰੂਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਬੋਸਨੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾ ਮਾਲੀ ਜ਼ੋਰਨਿਕ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਨਾ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਰਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਗਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਆ। ਦਿਲ ਬੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਖਾਂ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੋਸਨੀਆ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਐਪਲ ਤੇ ਕਾਰ ਐਪਲ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾ 360 ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਟਾਈਪ ਘਰ। ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਜ਼ਵਾਰਨਿਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਸਨੀਆ। ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਥ ਬਣਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕ੍ਰਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ, ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਪ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਹ ਵੜ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬੋਸਨੀਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘਣ ਡਏ ਵੀ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਬੋਸਨੀਆ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ UK ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ। ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਸਨੀਆ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ UK ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਬੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ UK ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਸ਼ੈਂਜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ। ਇੱਥੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬੋਸਨੀਆ, ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਸਰਬੀਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਜਿਹਾ ਘਰ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਹਵਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੋਡ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 8:11 ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸਨੀਆ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੋਸਨੀਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਰਬੀਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ 8:15 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਸਾਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਕੋਲ ਲਾਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਹੈ ਹੋਸਟਲ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਵੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ ਹਲੇ ਸਫ਼ਰ। ਸੋ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਸਨੀਆ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫ਼ਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਸਨੀਆ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਸਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ UK ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਸ਼ੈਂਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ UK ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਇਹ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕਨ ਰੀਜਨ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।